Hi friends, my name is Madhav. Yesterday what we have discussed so far, Introduction Day 1 2026 Roadmap Azure Advanced Level Knowledge. Okay, today we will discuss about Linux part. Okay, today first we are learning Linux basics because in DevOps every tool must work on Linux server only. Okay, so for example, company if you go to any company, so like they used AWS EC2 servers and Azure virtual machines and Jenkins server and Docker servers and Kubernetes worker nodes and Nginx web servers. Like almost everything run on Linux only. Okay, so before learning Docker, Kubernetes, Terraform, Jenkins, Azure DevOps. Like first, we need strong Linux basics. Linux is nothing but operating system, like a Windows or Windows or Linux. Okay, why we are using Linux? Okay, every companies mostly use Linux because this is a fast performance. It's a fast performance, చాలా స్పీడ్ గా ఉంటుంది అండ్ మోర్ సెక్యూర్, అది చాలా సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుంది అండ్ కంపేర్ విత్ విండోస్ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్, అది ఎవ్రీ వన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లెస్ కాస్ట్, చాలా తక్కువ కాస్ట్ లో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ సర్వర్ అండ్ ఈజీ ఆటోమేషన్. మనం షెల్ స్క్రిప్ట్ రాసుకొని ఈజీగా ఆటోమేషన్ చేసుకోవచ్చు డే టు డే యాక్టివిటీస్ అండ్ బెస్ట్ ఫర్ సర్వర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ company work DevOps engineers daily connects Linux server and manage the applications Java applications, Python application, Node.js application, like the front end, back end, database related to requirement applications. They're running every day. Okay. So next, what is a server? You know, server. Earlier class we have discussed about like a server. Example, your laptop is personal. Okay, so but server means what, like mission running application for user. Okay, so example, banking application and Swiggy application and auto like Amazon website and company internal applications. This is called a servers. Like all those applications running on servers only. Mostly, so like those services are Linux servers mostly. Okay, for example, like a DevOps user, like daily daily morning first work of DevOps engineer, first log in the సర్వర్లో లాగిన్ అవుతాడు. లాగిన్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో చెక్ చేస్తాడు అప్లికేషన్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ CPU చెక్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ మెమొరీ, నెక్స్ట్ చెక్ డెస్క్ స్పేసెస్ అండ్ చెక్ లాగ్స్ అండ్ రీస్టార్ట్ సర్వర్ ఇఫ్ ఇష్యూ. ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తారు. డైలీ వాళ్ళు వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు అనమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ మానిటరింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ టెర్మినల్. ఓకే, టెర్మినల్ అంటే ఏంటి? లైనక్స్ మోస్ట్లీ వర్క్స్ యూజింగ్ కమాండ్ లైన్. ఈ లైనక్స్ ఏం చేస్తుందంటే మోస్ట్లీ కమాండ్ లైన్ మీదే వర్క్ అవుతుంది. ఇన్ విండోస్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ మౌస్ మీద పనిచేస్తుంది. లైక్ బట్ లైనక్స్ మోస్ట్లీ కీబోర్డ్ కమాండ్స్ మీదే యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, next, we have called a few terminals. One is a terminal, and the second one is a shell. Third one is a command line. Okay. Example, we have used few commands, pwd, and pwd means present working directory. Ls means list. Cd means change directory. Mkdir and touch command and cat command, cp command, move command.
like rm remove command and hidden files and path root user we will discuss now only. Okay, so like before like use these commands, like we need to log in the virtual machine. First we need to go to the like portal. I use this TCS portal. Okay, so like before create the, like first we need to create the resource group RG resource. Okay, resource group. Okay, so first naming conventions. So manam RG minus dev minus India minus like a ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఏం ప్రాజెక్ట్ పెడదాం మనం. సో 21 project minus 01. This is naming convention RG dev in car like 01. This is naming conventions very important in our organization. Next tax is nothing but everyone identify very easily. And the next like మీకు వర్చువల్ మిషన్ లైక్ మీకు అజూర్ అడ్మిన్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ కావాలంటే ఈ క్లాస్లోనే ఉన్నాయి మీకు. లైక్ ప్లేలిస్ట్లో అజూర్ అడ్మిన్ ప్లేలిస్ట్లో చూస్తే మీకు డే 1 నుంచి డే 6 వరకు నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను. ఇన్ కేస్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మీరు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మీరు గో త్రూ అవ్వండి. కంపల్సరీగా మీకు అజూర్ అడ్మిన్గా వర్క్ అవుతుంది. యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా కూడా ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ నెట్వర్కింగ్. Already I have add RG VNet minus minus R21 minus 0. Okay, this is my name. Next security. నెక్స్ట్ అడ్రస్ స్పేస్ వచ్చేసి మనం ఏమిద్దాం, అడ్రస్ స్పేస్ చేంజ్ చేద్దాం. నాకు కొంచెం ఇక్కడ ఓకే సరిపోతుంది. ఇక్కడ సబ్నెట్ నేమ్ చేంజ్ చేసేద్దాం. సబ్నెట్ నేమ్ వచ్చేసి 5 ఇద్దాం. ఇక్కడ లాస్ట్ సరిపోతుంది. 0నే ఇద్దాం. అక్కడ 1 టేక్ 0 నేమ్. సబ్నెట్ నేమ్ కూడా చేంజ్ చేస్తాను. ఎస్ఎన్స్ మైనస్ dev minus in minus car 21 minus 01. Okay, I saved it. Data. So next address space under the create. Next, after create the networking, we need to create the virtual machine. VM. Okay, first మనకి VM లో basic resource to and the next VM name VM minus dev minus in minus card 21 minus 01. లైక్ సేమ్ రీజన్ తీసుకుంటున్నాను. నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎన్ఎన్సి సెక్యూరిటీ. ఓకే ఫైన్. నేను లినక్స్ విఎం తీసుకుంటున్నాను.
నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ V3 2 CPU 8 GB ర్యామ్. నెక్స్ట్ SSH పాస్వర్డ్. సో పాస్వర్డ్ DevOps USER DevOps user. Password also same. DevOps. Next. ఓకే. పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ వచ్చేసి 80 అండ్ HTTPS 22 పోర్ట్ నెంబర్, 443 పోర్ట్ నెంబర్, 80 పోర్ట్ నెంబర్ కూడా అసైన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ డెస్క్ నాట్ రిక్వైర్డ్, మోర్ ఆప్షన్స్ అండ్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. ఓకే. వ్యాలిడిటీ రన్నింగ్, ఫైనల్ వ్యాలిడేషన్ పాస్డ్. It's take 1 or 2 minutes, guys. Don't worry. Great. ఓకే. మనకొచ్చేసి వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఓవర్‌వ్యూ ఉంటుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రైమరీ నిక్ పబ్లిక్ ఐపీ కావాలి. నేను ఈ నేను సర్వర్‌లో లాగిన్ అవుతున్నాను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పుట్టి సర్వర్. 22 పోర్ట్ నెంబర్ అసైన్ చేశాను. లాగిన్ అవుతున్నాను. యాక్సెప్ట్. ఓకే. ఇక్కడ నేను క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తున్నాను. నేను ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటంటే DevOps here. మనకి లాగిన్ అయిపోయింది. ఈ సైజ్‌ని మనం కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే రైట్ క్లిక్, గో టు ద చేంజ్ సెట్టింగ్స్, గో టు ద అపియరెన్స్, చేంజ్. నేను 16 ఇస్తున్నాను. ఓకే. అప్లై. ఓకే. ఇక్కడ ఇది అందరికి విజిబుల్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను జూమ్ చేశాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం మనము, ఇక్కడ మనకి లైనక్స్ ఫోల్డర్ అండ్ ఫైల్స్ తెలియాలి. లైక్ సేమ్ లైక్ విండోస్‌లో మనకి సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ ఎలా ఉంటుందో లైనక్స్‌లో కూడా మనకి డైరెక్టరీస్ ఉంటాయి. ఎలా? ఇప్పుడు స్లాష్ అంటే ఏంటి? రూట్. లైక్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రూట్ డైరెక్టరీ. ఇన్సైడ్ ద రూట్ మనకి ఇన్సైడ్ ద రూట్ ఏముంటది? స్లాష్ హోమ్, పిడబ్ల్యూడి. ఓకే. ఇది ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఏముంది? వేర్ ఈస్ అ పెన్సిల్. ఓకే. ఈ ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో హోమ్ స్లాష్ డెవలపర్, డెవాప్స్ యూజర్ అనేది నా యూజర్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే.
నెక్స్ట్ హోమ్, ఈ సిటీసీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవి అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో మనం చూద్దాము. లైక్ సిడి స్లాష్ హోమ్ అండ్ సిడి. ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ కొడితే లిస్ట్. లిస్ట్లో ఏముంది? డెవాప్స్ యూజర్ ఉన్నాడు. తర్వాత సిడి స్లాష్ ఈటీసీ. ఓకే, ఎల్ఎస్. మనకి ఇక్కడ ఫైల్స్ అన్నీ ఉంటాయి, మనకి ఏం కావాలి ఈ వీటిలో. ఓకే, సో సిడి డాట్ డాట్ సిడి. ఓకే, మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే పీడబ్ల్యూడి కమాండ్ చూసాము. పీడబ్ల్యూడి ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే పిడబ్ల్యూడి అంటే ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. మనం ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నాము? స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ డెవాప్స్ యూజర్లో ఉన్నాము. ఓకే, ఆ పాత్లో ఉన్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చి లైక్ ప్రెజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే కరెంట్లీ వేర్ ఐ ఆమ్. ఎగ్జాంపుల్ లైక్ స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ డెవాప్స్ యూజర్. Okay. So, like for example, in real time, suppose server has many folders. Like before create the files or editing applications, first we must know current location. Okay, that's why we are using pwd command. Next ls command చూద్దాం. What is the ls command? ఓకే, అందరికీ తెలుసు ls command అంటే లిస్ట్ అని. ls అంటే లిస్ట్. ఇక్కడ మనకి ఏం లేవు. ఓకే, లిస్ట్. ఎల్ఎస్ లిస్ట్ అంటే ఏం లేదు, లిస్ట్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. లైక్ ఇట్ షోస్ వాట్ ఫైల్స్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ కరెంట్ ఫోల్డర్. ఓకే, మనం ఏదైనా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, టీఓ టచ్ ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఎంటర్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ కమాండ్ టైప్ చేస్తే మనకి ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఎలా అంటే ప్రతిదానికి మనం కంపేర్ చేసుకుందాం. ఎలా కంపేర్ చేసుకుందాం అంటే విండోస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. లైక్ విండోస్లో మనం ఒక ఫైల్ అయితే ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా టచ్ కమాండ్ అలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, జస్ట్ చూపెట్టడానికి టచ్ కమాండ్ యూజ్ చేశాను. టచ్ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, ఎలా యూజ్ చేస్తారో కూడా నేను ఈ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఏ. ఓకే, మనం ఎల్ఎస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఏ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? ఇక్కడ ఎల్ఎస్ అంటే లిస్ట్. ఓకే, సో దిస్ కమాండ్ మోస్ట్లీ లైక్ హైడెన్ ఫైల్స్ ఆర్ పర్మిషన్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అండ్ ఓనర్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్, ఫైల్ సైజ్, డేట్, ఇవన్నీ మనకి విజిబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి హైడెన్ ఫైల్స్ లైక్ ఇవన్నీ, ఈ ఫైల్స్ మొత్తం విజిబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ కమాండ్కి ఎల్ఎస్ లైక్ స్పేస్ మైనస్ ఎల్ఏ. ఎల్ అంటే ఆల్. ఓకే, ఏ అంటే ఆల్, లిస్ట్ ఆల్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ లైక్ ఎందుకంటే ఈ డెవాప్స్ యూజర్కి లైక్ ఇది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. డెవాప్స్ లైక్ పర్మిషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ సిడి కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో చూద్దాం. సిడి అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ. సిడి ఇప్పుడు మనము స్లాష్ ఈసిటీకి ఇద్దాం. ఈసిటి అంటే ఇక్కడ ఏం అవుతుంది, ఎంటర్ చేయంగానే సిడి స్లాష్ ఓకే, ఎంటర్ చేయగానే ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోయింది, అంటే మన ఫైల్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఏ చూద్దాం. ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఏ చూస్తే ఇక్కడ చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇలా చూసుకోవచ్చు అనమాట కమాండ్స్. రేపొద్దున మనకి లైక్ స్లాష్ ఈటీసీలో ఏమన్నా మన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయా లేవా, లైక్ వ్యాగెట్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయా లేవా ఇక్కడ మొత్తం చూసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి మనము సిడి అంటే తెలుసు మనకి. సిడి అంటే ఏంటి? గో బ్యాక్. అంటే సిడిలోనే మనం ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాక్ రావాలి. బ్యాక్ రావాలంటే సిడి ఒక డాట్, 2 డాట్స్ ఇద్దాం. 2 డాట్స్ ఇచ్చి ఎంటర్ చేసామంటే లైక్
బ్యాక్ ఎర్లియర్ ఏ ప్లేస్లో ఉన్నామో ఆ ప్లేస్లోకి మళ్ళీ వస్తాం. పిడబ్ల్యూడి. ఓకే, ఎంటర్ చేయగానే లైక్ ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాం, రూట్లో ఉన్నాం కాబట్టి రూట్లోకి మళ్ళీ వచ్చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ మనకి సిడి టిల్లు కూడా ఉంటుంది. సిడి టిల్లి సింబల్ ఎస్కేప్ కింద షిఫ్ట్ ప్లస్ టిల్డ్ అని కొట్టేస్తే మనకి ఏంటంటే పీడబుల్ ఎక్కడ ఉన్నాం లొకేషన్. ఓకే, మనం డెవాప్స్ స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ డెవాప్స్ యూజర్లో ఉన్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సింబల్ అంటే ఒకేసారి బ్యాక్ వెళ్ళిపోవచ్చు. నెక్స్ట్ కమాండ్కి వచ్చేసి లైక్ ఎంకేడిఏఆర్ కమాండ్ చూద్దాం. ఓకే, ఎంకేడిఆర్ కమాండ్ ఎట్లా అంటే విండోస్లో ఒక ఫోల్డర్ అయితే ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో ఇక్కడ ఎంకేడిఐఆర్ అనేది ఇలా యూజ్ చేస్తాం. ఎంకేడిఐఆర్ మనం ఏంది డెవాప్స్ అని క్రియేట్ చేస్తాం. డెవోప్స్ ఎంటర్. ఇప్పుడు మనం చూసుకోవాలి ఆ ఫైల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా. లైక్ మనము ఈ ఎంకేడిఆర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే నౌ నౌ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అంటే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం ఈ కమాండ్ అనేది. ఎందుకంటే లైక్ డెవలపర్ సేస్ లైక్ క్రియేట్ ఏ న్యూ అప్లికేషన్ ఆర్ డైరెక్టరీ. లైక్ డెవలప్స్ ఇంజనీర్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఎంకేడిఏఆర్ అప్లికేషన్ ఆర్ రియల్ టైంలో ఏ నేమ్ ఉంటుందో ఆ రిక్వైర్మెంట్ నేమ్ బట్టి మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి డెవాప్స్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిందా లేదా చూద్దాం. మనం ఇక్కడ లినక్స్లో లైక్ ఫోల్డర్ అనము, డైరెక్టరీ అంటాం. ఓకే, ఎల్ఎస్. ఓకే, మనకి బ్లూ కలర్లో ఇక్కడ డెవాప్స్ అని చెప్పేసి ఉంది, అంటే మనకి డెవాప్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఫోల్డర్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి మనం ఏం చేద్దాము, క్రియేటింగ్ ఏ నెస్టెడ్ డైరెక్టరీస్. ఓకే, ఒక నెక్స్టెడ్ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేద్దాం. నెక్స్టెడ్ డైరెక్టరీస్ అంటే ఏం లేదు, కమాండ్ ఈ ఎంకేడిఐఆర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎంకేడిఐఆర్ యూజ్ చేసుకుంటూ -p అంటే పి అంటే లైక్ ఒకేసారి మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. అంటే ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇక్కడ స్లాష్ ఈ ఫోల్డర్లో డెవలప్మెంట్ ఫోల్డర్, అండర్ డెవలప్మెంట్ ఫోల్డర్ యాప్. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ కమాండ్కి లైక్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ కమాండ్కి మీనింగ్ ఇక్కడ పి అంటే మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ అంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్లో డెవలప్మెంట్ ఉంది, డెవలప్ ఉంది, ఈ డెవలప్లో యాప్ ఉంది. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా చూద్దాం, ఎల్ఎస్ అంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్లో లోపలికి వెళ్దాం ఒకసారి. సిడి ప్రాజెక్ట్ జేసి ప్రాజెక్ట్ అంటే ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోయాం. మళ్ళీ ఎల్ఎస్ మనకి ఏం కావాలి, డెవ్ కావాలి. సిడి డిబి డెవ్ ఎంటర్, మళ్ళీ లిస్ట్ ఎల్ఎస్ చెక్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిడి అంటే చేంజ్ అవుతుంది, దాని లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. ఏ ట్యాబ్ ఇచ్చినా సరిపోతుంది. అంటే మనం ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ నొక్కితే ఏముండవు, ఎందుకంటే మనం ఇలా కూడా మనం ఎంకేడిఆర్ని యూజ్ చేసుకుంటూ క్రియేట్ నెక్స్ట్ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఆల్ ఎట్ ఏ వన్స్, లైక్ ప్రాజెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ క్రియేషన్ లైక్ దిస్. మనకి ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ కావాలంటే ట్రీ, మనకి ట్రీ ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు, ఒకసారి ట్రీ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ట్రీ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఈ కమాండ్ sudo apt ట్రీ. ఇక్కడ ట్రీ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ట్రీ కొడదాం. ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ లేదంట, ఎందుకంటే మనం ప్యాకేజ్ అప్డేట్ చేయలేదు. sudo apt create అప్డేట్ స్పేస్ -5. ఇది ఎందుకో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను నేను. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మన ప్లగ్గిన్స్ మన లైబ్రరీస్ మొత్తము డౌన్లోడ్ అయిపోతున్నాయి.
వన్స్ మనకి ప్లగిన్స్, లైబ్రరీస్ మొత్తం డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మన ప్యాకేజెస్ కూడా లైక్ మనకి ఇంటర్నల్‌గా ఏమేం ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయో ఆ ప్యాకేజెస్‌ని మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. మనం ప్లే స్టోర్‌లో ఎలా అయితే మనం ఒక అప్లికేషన్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని లైక్ ఆ అప్లికేషన్స్‌ని యూజ్ చేసుకుంటున్నామో దీంట్లో కూడా మనం అప్లికేషన్స్‌ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే. ఇందాక డౌన్‌లోడ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు డౌన్‌లోడ్ అవుతుంది. ట్రీ అంటే ఏం లేదు. ట్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్ట్రక్చర్. అంటే ఒక రిపాజిటరీ స్ట్రక్చర్ ఎలా అయితే మనకి కనబడుతుందో అలా స్ట్రక్చర్‌గా కనబడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ట్రీ కమాండ్ ఇద్దాం. ట్రీ చూడండి. ఇందాక ఇప్పుడు డెవ్ యాప్స్ ఉంది. మనకొక ఫైల్ ఉంది. ఇలా మనకొక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అవుతుందన్నమాట. దట్ ఈస్ బ్యూటీ ఆఫ్ ట్రీ. ఓకే. సో, మనకి ఇది స్ట్రక్చర్ చూడండి. ఫస్ట్ డెవాప్స్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాం. తర్వాత ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్‌లో ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్‌లో అండర్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ డెవ్ ఫోల్డర్, అండర్ డెవ్ ఫోల్డర్ యాప్ ఫోల్డర్. ఓకే. దిస్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది ఫోల్డర్. ఓకే. నెక్స్ట్ touch command. Touch command already we have discussed. Once again, I will recall. touch touch command. So touch command is a like a creating a file. Okay. So like a test test dot txt. Okay, enter. Okay, ls. ఓకే. మనకి ట్రీ కొడదాం చూడండి. ట్రీ. కొంచెం సిస్టమ్ స్లోగా ఉన్నది. కాదు డ్యూ టు సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ. బట్ నో వరీ. ఏంటి ఓకే. దిస్ ఈస్ ట్రీ. ఫైల్ ఈ స్ట్రక్చర్ చూడండి. డెవాప్స్ ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ డాట్ టీఎస్టీ అంటే మెయిన్ రూట్ ఫైల్‌లో మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం ఇక్కడ. ఓకే. అర్థమవుతుందా అందరికి? అంటే టచ్ కమాండ్‌లో లాగ్ ఫైల్స్ చూసుకుంటాము. కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ చూసుకుంటాము. స్క్రిప్ట్ చూసుకుంటాము. హెచ్‌టీఎంఎల్ ఫైల్స్ కూడా చూసుకుంటాం. అప్‌కమింగ్ క్లాస్‌లో ఇవన్నీ కవర్ చేద్దాం. డోంట్ వరీ. లైక్ ఎవ్రీడే మీరు ప్రాక్టీస్ అవ్వండి. లైనక్స్ అనేది చాలా అంటే చాలా సింపుల్. ఓకే. మన క్యాట్ కమాండ్ ఎందుకు చేస్తాం? మనము ఏం చేద్దామంటే ఈ test.txt ఫైల్‌లో లైక్ ఒక కొంచెం మ్యాటర్ యాడ్ చేద్దాం. ఓకే. విఐ అంటే ఎడిట్. ఓకే. తర్వాత ట్యాబ్ ఇస్తే సరిపోతది. అది తెచ్చేసుకుంటది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్కేప్ ఐ అంటే ఇండెక్స్ మోడ్‌లోకొస్తాం. లైక్ ఇన్సర్ట్ మోడ్. ఇన్సర్ట్ మోడ్‌లో మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా. దిస్ ఈజ్ ఏ టెక్స్ట్ ఫైల్. చాలు. నేను దీన్ని సేవ్ చేసి బయటికి రావాలంటే ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ ప్లస్ కోలన్ డబ్ల్యూ అంటే సేవ్ క్యూ ఎక్స్‌క్లమేటరీ అంటే ఫోర్స్‌ఫుల్లీ ఎగ్జిట్ ఎంటర్. ఓకే. సేవ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను చూసుకోవాలంటే ఏ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి? క్యాట్ 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 కమాండ్. ఇప్పుడు టెస్ట్ ఫైల్‌లో గదా! ఈ టెస్ట్. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇదిగోండి. మనకి విఐలో మనం కంటెంట్ యాడ్ చేసాం. ఈ టెస్ట్.టీఎక్స్టీ ఫైల్‌లో. దిస్ ఈజ్ ఏ టెస్ట్ ఫైల్ అని చెప్పేసి కంటెంట్ యాడ్ చేసాం. ఈ కంటెంట్‌ని చూసుకోవాలంటే వి విల్ యూజ్ ద క్యాట్ కమాండ్. ఓకే. క్యాట్ కమాండ్. ఓకే. లైక్ చెకింగ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ క్విక్‌లీ. వి విల్ యూజ్ ద క్యాట్ కమాండ్. నెక్స్ట్ కాపీ కమాండ్. మనము ఒక 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి కాపీ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే. ఇక్కడ టెస్ట్ ఫైల్ ఉంది మనకి. ఇంకొక టెస్ట్ ఫైల్‌లోకి మూవ్ చేద్దాం. ఓకే. కాపీ ఫైల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టేకింగ్ బ్యాకప్ బిఫోర్ చేంజెస్. ఓకే. మనము ఫస్ట్ ఒక నార్మల్ ఫైల్‌ని కాపీ చేసి చేద్దాము. దాని తర్వాత రియల్ టైమ్‌లో ఎలా చేస్తారో కూడా ఒకసారి నేను చూపెడతాను. సిపి అంటే కాపీ కమాండ్ అండ్ ఏం చేస్తున్నాను టెస్ట్.
మనకి ఇక్కడ టెస్ట్ ఫైల్ ఉంది. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, టీఎస్టీ టెక్స్ట్ 1.txt లోకి మూవ్ చేస్తున్నాను, అంటే కాపీ చేస్తున్నాను. కాపీ అయిపోయింది. ఒకసారి లిస్ట్ చెక్ చేసుకుందామా. క్యాట్ క్యాట్ ఇక్కడ టెస్ట్ 1 ఉంది కదా, టెస్ట్ 1 టెస్ట్ 1 లో చూసుకుందాం. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంది, కాపీ చేసాం ఇక్కడ ఫైల్ని. ఓకే, ఎలా అయితే విండోస్లో మనం ఒక ఫోల్డర్ నుంచి ఇంకొక ఫోల్డర్కి లైక్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ కాపీ చేస్తామో, ఇక్కడ కూడా కాపీ కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని text.txt 1లోకి text.txt లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా text1.txt లోకి మూవ్ చేశాను. మూవ్ కాదు, కాపీ చేశాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ ఫైల్ అని చెప్పేసి. ఓకే, మనకి రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే, మనకు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఒకటి టచ్ ఫైల్. టచ్ ఏం రియల్ టైంలో ఇంజనిక్స్ NGINX ఇంజనిక్స్ కాన్ఫిగ్ అంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు టచ్ కమాండ్తో మనం క్రియేట్ చేసాం. ఈ టచ్ కమాండ్లో మనం కొంచెం కంటెంట్ యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, కంటెంట్ యాడ్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం మనం, VIN అంటే ఇంజనిక్స్ కాన్ఫిగ్. ఇక్కడ మనం మ్యాటర్ టైప్ చేయడానికి ఎస్కేప్ అంటే ఇన్సర్ట్ మోడ్లోకి వచ్చిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ ఏ ఇంజనిక్స్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్. ఓకే, దీన్ని సేవ్ చేసి బయటికి రావాలంటే escape:\w q! ఎంటర్. ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే బయటకు వచ్చాం. బయట రాగానే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, నేను కాపీ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు రియల్ టైంలో ఇంజనిక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఉంది. ఈ ఫైల్లో నాకు ఇష్యూ ఉందని చెప్పేసి లైక్ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, ఒకేసారి ఇంజనిక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఒరిజినల్ ఫైల్లో మోడిఫికేషన్ చేసే కంటే మనం డూప్లికేట్ ఫైల్లో మోడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఎలానో చూద్దాం. సిపి కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని, సిపి అంటే కాపీ కమాండ్ అండ్ ఇంజనిక్స్ ఫైల్ పెట్టేసి ఇంజనిక్స్ కాన్ఫిగ్ బ్యాకప్ అని ఇద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ డాట్ ఇచ్చేసి బ్యాకప్ ఎంటర్. ఇప్పుడు మనకి లైక్ కాపీ చేసుకున్నాం. లైక్ ఇంజనిక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఉన్న లాగ్స్ అన్ని లైక్ injinx.config.backup లోకి కాపీ చేసుకున్నాం. తర్వాత మనం ఇంజనిక్స్ కాపీ చేసుకున్నాం కాబట్టి మన ఒరిజినల్ ఫైల్ లాగ్స్ మొత్తం అంతే ఉన్నాయి. మనకి ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలి, రేపొద్దున ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇంజనిక్స్ కాన్ఫిగ్లో లైక్ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఏ రియల్ టైంలో మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ కమాండ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాము. మూవ్ కమాండ్. ఓకే, మూవ్ కమాండ్ మనం ఏం చేద్దాము, టెస్ట్ ఫైల్ ఉంది ఆల్రెడీ, మనం ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేద్దాం. ఓకే, టెక్స్ట్ ఎంబీ అంటే మూవ్ కమాండ్ test.txt ఫైల్ నా దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, prod.txt లోకి మూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో మనకి లిస్ట్ కాదు, ట్రీ చూద్దాం. మనకి ట్రీ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ప్రాడ్ ఎక్కడ ఉంది, మనకి ఇక్కడ మూవ్ అయిపోయింది. ఎక్కడికి మూవ్ అయిపోయింది, prod.txt లోకి మూవ్ అయిపోయింది. test.cd. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాడ్ ఉంది, ఈ ప్రాడ్లోకి మూవ్ ఆన్ అయిపోయింది. మనం ఒకసారి చూద్దాము. క్యాట్ ప్రాడ్ ఈ ట్యాబ్ ఇస్తే సరిపోతుంది. prod.txt ఇదిగోండి, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఏ టెస్ట్ ఫైల్లో ఏ కంటెంట్ ఉంటుందో అది లైక్ మూవ్ కమాండ్ యూజ్ చేసి ప్రాడ్ ఫైల్కి మూవ్ చేసాం. ఓకే, అర్థమవుతుందా, ఈజీగా ఉంది కదా.
ఓకే. ఈ కమాండ్స్ అన్నీ నేను మీకు మీరు కామెంట్‌లో పోస్ట్ చేస్తే నేను కామెంట్‌లో లైక్ ఆ కామెంట్స్ లిస్ట్ అంతా పెడతాను. చాట్ మొత్తం పెడతాను. కామెంట్స్ లైక్ కమాండ్ చాలా సింపుల్‌గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఆర్ఎం కమాండ్ చూద్దాం. ఆర్ఎం అంటే రిమూవ్ అనమాట. అంతే సింపుల్. రిమూవ్ ఒక ఫైల్‌ని ఎలా అయితే రిమూవ్ చేస్తామో ఇక్కడ ఆర్ఎం కమాండ్ కూడా అలా యూజ్ చేస్తాం. ఆర్ఎం ఏ ఫైల్‌కి డిలీట్ చేద్దాం? ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఎఫ్ ట్యాబ్ ఇక్కడ ట్రీ కమాండ్ ఎంటర్. ఇక్కడ మనకొచ్చేసి ఇక్కడ ఫైల్ ఉంది కదా! ఈ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ డిలీట్ అయిపోయింది. అంటే ఆర్ఎం అంటే మనం ఫైల్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను? డెవ్ యాప్స్‌ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఆర్ఎం -ఆర్ఎఫ్ రికర్సివ్‌లీ అండ్ ఫోర్స్‌ఫుల్లీ డెవ్ యాప్స్‌ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ తీయగానే ఇక్కడ మనకి డెవ్ యాప్స్ కూడా డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే. ఇక్కడ మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం చూసాం. ఫోల్డర్ కూడా డిలీట్ చేయడం చూసాం. నెక్స్ట్ లైక్ అండర్‌స్టాండింగ్ హైడెన్ ఫైల్స్ అది కూడా చూసాం మనము. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. లైక్ వి హావ్ 2 పార్ట్స్. హ్మ్. ఓకే. ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తాను. సో, వి హావ్ 2 పాత్. దిస్ ఈజ్ 1 పాత్. దిస్ ఈజ్ ఎ సెకండ్ పాత్. ఫస్ట్ పాత్ వచ్చేసి లైక్ అబ్సల్యూట్ పాత్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రిలేటివ్ పాత్. అంటే అబ్సల్యూట్ పాత్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే రిలేటివ్ పాత్ లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఓకే. నెక్స్ట్ అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేశాను? అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే మన పర్టికులర్ కరెంట్ పాత్ అంటే ఏ పాత్ లో ఉన్నాము పిడబ్ల్యూడి. దిస్ ఈజ్ ఏ అబ్సల్యూట్ పాత్. దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే కరెంట్ పాత్. ఓకే. లైక్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద రూట్. ఓకే. రిలేటివ్ పాత్ అంటే ఏం లేదు. మనం ఏ పాత్‌లోకి అయితే వెళ్తామో దాన్నే లైక్ రిలేటివ్ పాత్ అంటాము. సీడీ నేనేం చేస్తున్నాను ప్రాజెక్ట్ పాత్‌లోకి వెళ్తున్నాను. ఓకే. పీడబ్ల్యూడీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ లైక్ రిలేటివ్ పాత్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన ఇంట్లో మన మెంబర్స్ అంటే అమ్మా, నాన్న 2 చిల్డ్రన్స్ అనుకోండి. ఎవరైనా గెస్ట్‌గా వచ్చారు. గెస్ట్‌గా వస్తే లైక్ ప్రాజెక్ట్ అనేవాడు గెస్ట్‌గా వచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని లైక్ రిలేటివ్ పాత్ అంటారు. రిలేటివ్ గెస్ట్‌గా వచ్చాడు కాబట్టి రిలేటివ్ పాత్. అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే లైక్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్. అంటే ప్రాజెక్ట్ అంటే లైక్ హియర్ అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే లైక్ టెంపరరీ. ఓకే. నెక్స్ట్ రూట్ యూజర్ కూడా చూద్దాము. రూట్ యూజర్. రూట్ యూజర్ అంటే ఏంటి? రూట్ హ్యాస్ ఫుల్ పర్మిషన్స్. అంటే ఇందాక నేను సూడో అని ఇచ్చాను కదా! ఎస్‌యు డూవర్ సూడో ఎస్‌యు మైనస్ అని ఇస్తే ప్రివిలేజెస్ అన్నమాట. రూట్ ప్రివిలేజెస్. మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాము? ఇక్కడ డెవాప్స్ యూజర్‌లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఎక్కడికొచ్చాము? రూట్ యూజర్‌లోకి వచ్చాము. ఓకే. ఇక్కడ పీడబ్ల్యూడీ చూస్తే పీడబ్ల్యూడీ ఎంటర్ అంటే రూట్ లెవెల్‌లోకి వచ్చాము ఇక్కడ. ఓకే. సో, స్విచ్ టు రూట్ యూజర్ అని అర్థం. లైక్ రియల్ టైమ్‌లో ఎలా అంటే ప్యాకేజ్ ఇన్‌స్టాల్ చేసేటప్పుడు రూట్‌లోకొచ్చేస్తాం. అండ్ సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, యూజర్ క్రియేషన్ అప్పుడు నీడ్ టు రూట్ యాక్సెస్. ఓకే. హ్మ్. మనం మ్యాన్ కమాండ్ కూడా చూద్దాం. లైక్ ఎంఏఎన్ మ్యాన్ ఎల్ఎస్ ఈ కమాండ్ కూడా చూద్దాం. అంటే ఇది హెల్ప్ అన్నమాట. లైక్ మ్యాన్ కమాండ్స్ కొన్ని హెల్ప్ చేస్తా ఉంటాయి. ఇక్కడ క్విట్ అవ్వాలంటే కంట్రోల్ సి 1 ఇంట్. క్యూ అంటే క్విట్ అంతే. ఓకే. క్యూ అంటే క్విట్. తర్వాత మనకి హెల్ప్ కావాలనుకోండి మైనస్ మైనస్
వచ్చి హెల్ప్ హెల్ప్ మనకి ఇక్కడ కమాండ్స్ అన్నీ వస్తాయి. హెల్ప్ కమాండ్, నాకు సిడి కమాండ్స్ కావాలి, మైనస్ మైనస్ వచ్చి హెల్ప్. ఇక్కడ సిడి కమాండ్స్ హెల్ప్ రిలేటెడ్ మొత్తం వస్తాయి, చాలా ఈజీ. లైక్ ఎల్ఎస్ కావాలనుకోండి, ఎల్ఎస్ స్పేస్ మైనస్ మైనస్ వచ్చి హెల్ప్ హెల్ప్. మనకి హెల్ప్ రిలేటెడ్ కమాండ్స్ మొత్తం వస్తాయి. ఇలా మనం ఆడుకోవచ్చు లినక్స్ ని, లైక్ ఎవ్రీ యూజ్ఫుల్ లైక్ డ్యూరింగ్ ట్రబుల్ షూటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ ఇవాళకి ఈ కమాండ్స్ సరిపోతాయి. మనము ఇవాళ ఏమేమి డిస్కస్ చేసామంటే ఓవరాల్గా, లైక్ ఓవరాల్గా నేను ఫస్ట్ వన్ బై వన్ చెప్తాను. ఫస్ట్ మనము వాట్ ఈస్ అ లైనెక్స్, లైనెక్స్ అంటే ఏంటి, నేను వేరే కలర్ తీసుకుంటున్నాను. లైనెక్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ వై లైనెక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డెవాప్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్వర్ బేసిక్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ఎస్హెచ్ లాగిన్, మన పుట్టిలో లాగిన్ అయ్యాము. దాని తర్వాత టెర్మినల్ లైక్ టెర్మినల్ అంటే ఏంటి, టెర్మినల్లో లాగిన్ అయ్యాము. ఓకే, టెర్మినల్లో లాగిన్ అయ్యి ఏం చేసాము, లైనెక్స్ రిలేటెడ్ లైక్ పీడబ్ల్యూడి అంటే ఏంటి, లిస్ట్ అంటే ఏంటి, సిడి అంటే ఏంటి, ఎంకేడిఏఆర్, టచ్, క్యాట్, సిపి, మూవ్, ఆర్ఎం, లైక్ హైడెన్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి, పాత్ అంటే ఏంటి, రూట్ యూజర్ అంటే ఏంటి, స్టెప్ బై స్టెప్ చూసాము. ఓకే, సో లైక్ ఈ కమాండ్స్ అనేవి మీకు రియల్ టైంలో చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి. లైక్ దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ కమాండ్స్ ఎవ్రీ లైక్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ డైలీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, సో లైక్ బై నా ఇది లైక్ బాగా ప్రాక్టీస్ అవ్వండి. ఇన్ కేస్ ఏమైనా డౌట్ వస్తే నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తాను అందరికీ. లైక్ so bye bye. So don't forget everyone. So please subscribe my channel, and tomorrow we will discuss day to Linux. Okay.